गुण गावा नित तेरे। सो धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की गोदी का निग मान रही गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा सत संगत जीओ। सब तो पहला सतगुरां दी दिती हुई फतेह प्रवान करिए, गज के बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला जुगो जुगो टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का कोटान कोटवार शुक्र है, धन्यवाद है, जिन्हां दी मेहर दा सदका अज आपां इत्थे समूह संगत इकत्तर होए हाँ। काफ़ी समय तो पहला जो सतगुरु महाराज जी के चरणों विच अरदासां बेनतियां कीतियां सन कि समूह सिखां ने हॉलैंड दे विच कि साडे कोल भी कोई इहो जिहा गुरु घर होवे जिस विच आपां पंजां सिंघां दी अगवाई विच नींह पत्थर रख सकीए अते समूह संगत मान नाल आपां गुरु घर विच आ सकीए। वो अरदासां जो महाराज जी दे चरण कमलों विच कीतियां सन, सच्चे पातशाह ने मेहर कीती, वो प्रवान कीतियां अरदासां बेनतियां। समूह संगत दी घालना आप मेहर दा सदका अज आपां इस जगह ते बैठे हाँ। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश मेहर की है, समूह संगत ने सहयोग दिता है। सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदासां बेनतियां करनियां हन कि जिस तरह आपां हुण इकत्तर होए हाँ, इस तरह आने वाले समय में भी इकत्तर होकर चलना है, ताकि जो आपां जो बाहरले इत्थे देश विच हन आपां कोई वधिया संदेश दे सकीए। सो संगतां दा धन्नवाद है। ते नाल दी नाल मैं ये भी आप जी नूं जरूर दसांगा कि जो आप जी ने 10 नौहां दी किरत कमाईयां विचों इस गुरु घर वास्ते दसवंध दिता सी, वो आप अपने अखी देख रहे हाँ कि आप जी का दान किस जगह ते लगा है। आप जी दे जो 10 नौहां दी किरत कमाई दे विचों दसवंध दिते सन, अज आपां इत्थे तक पहुँच गए हाँ। कुछ काम काज रहिंदे हन, रहिंदे कारज भी महाराज जी की मेहर का सदका ते आप जी के सहयोग का सदका होना है। सो मैं संगतां नूं जरूर बेनती करांगा कि जिथे आप जी ने इन्ना सहयोग दिता, होर भी आप जी ने वध तो वध जो रहिंदे कारज हैं उन्हां दे विच सहयोग देना है, ताकि आपां ये जो उपर गुमट लगने हैं बाहर गुमट बनने हैं। सो ये सारे कारज रहिंदे हैं, होर भी काफ़ी कारज हैं। सो महाराज मेहर करन सारियां संगतां ते जो कारज हैं ये पूरे हो सकन सारियां संगतां दा। फिर दूरों नेड़ों जिन्हां अमेरिका कनेडा इस यूरोप दे विच बाकी भी जिथे जिथे संगतां ने इस गुरु घर वास्ते दान दिते हैं, सेवा की है, अकाल चैनल दे थरू बहुतियां वीरां ने सिख चैनल दे होर भी सारे मीडिया जो है उन्हां दे जो भी उन्होंने सहयोग दिता है उन्हां दा तह दिलों धन्नवाद करते हाँ। सो सच्चे पातशाह इन्हां दियां किरत कमाईयां विच सारे विच वाधा पाउण। जी के दास नूं बेनती की हुक्म किया है कि डच विच विचार दसने हैं, क्योंकि इत्थों दे गोरे भी कई आए हैं तो dus ik ga in Nederlands praten. Het is de mooiste dag voor Sikh gemeenschap in Nederland, vooral in Den Haag. De Sangat van gemeenschap van Den Haag heeft heel hard gewerkt om dit gebouw neer te zetten, een gurdwara neer te zetten. Het is ook van gemeenschap samen. Het is niet alleen maar dat de Nederlandse gemeenschap geld heeft verzameld, maar door in heel Europa, in heel Engeland, over televisie. Iedereen heeft meegeholpen om dit tot stand te komen. Het is voor onze gemeenschap heel belangrijk dat wij onze eigen tempel hebben, eigen gurdwara hebben. Want het is ook onze identiteit. Zo worden wij ook hier bekend
En we met Nagar Kirtan, lokale media is ook aanwezig geweest. Wij zijn heel trots op wat wij hier neergezet hebben. Dat is een echt heel mooie dag. In de Hukamnama, wat Guru Granth Sahib heeft gegeven, heeft ook gegeven. Guru Sahib is ook blij met wat de Sangat van Den Haag voor elkaar heeft gekregen. Dat is echt iets om trots te zijn. Dat is trots om voor heel Nederland. En dat wij onze eigen identiteit waar kunnen maken, kunnen laten zien. Waar we voor staan. En ik hoop dat wij in Europa, in Nederland, dat soort gurdwaras ook kunnen neerzetten. Zodat wij eigen identiteit, eigen tempel, eigen gurdwara kunnen laten zien. Dus dat zeggende wil ik alle aannemers, architects en iedereen die meegeholpen heeft, wil ik vragen om naar boven te komen als ze beneden zijn. En dan wil ik aan Rajesh Ramnavas, raad van lid van de raad van PvdA, hem wil ik naar voren vragen om te komen om woorden te wisselen met u. Hij heeft heel veel ons geholpen. In de raad, in de gemeente, om al die vergunningen voor elkaar te krijgen. Hij heeft echt achter de Sikh-gemeenschap van Den Haag achtergestaan en heeft echt zijn best gedaan om dit tot stand te komen, want het was niet makkelijk, maar hij heeft zijn hulp toegezegd en dat heeft hij ook waargemaakt. We zijn hem ook erg dankbaar dat hij dat gedaan heeft. Dus ik wil Rajesh Ramnavas vragen om naar voren te komen. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Dag iedereen. Ik ben emotioneel vandaag. Ik ben heel erg trots vandaag. Ik ben heel erg blij vandaag. En het is echt een historische dag voor jullie als Sikh-gemeenschap. Maar ook voor Den Haag, voor Nederland. Want het is de eerste nieuwbouw Sikh Gurdwara hier in Nederland. En dat hebben jullie zelf voor elkaar gekregen. Want jullie waren zo overtuigd, zo zelfverzekerd. Jullie hadden zoveel geloof erin dat we het voor elkaar zouden krijgen. En vandaag staan we in deze mooie Gurdwara. Dankzij jullie bijdrage uit Engeland, uit Duitsland. Our guest from England. Very welcome and thank you for being here. From Germany, thank you for being here. With your help, we put this together. En zo net heeft de journalist aan mij gevraagd, van binnen is het zo mooi, maar van buiten is het nog niet af. Ik heb tegen hem gezegd dat Notre Dame, die mooie kerk in Parijs, heeft ook 300 jaar geduurd. We gaan stap voor stap, we gaan verder. En nu kan u zeggen, hiernaast zal ook dit jaar nog gebouwd worden. En zullen uw buren, de Hindoestaanse gemeenschap, de Arya Samaj, ook starten. En ik verwacht dat ze eind mei klaar zullen zijn. Maar u heeft het goede voorbeeld gegeven. En toen ik 4-5 jaar geleden was het in Laak kwam, bij Harjit en bij Harwinder. Toen zaten jullie in een gymzaal. En jullie zeiden tegen mij, ik heb een droom. Helpt u ons mee die droom waar te maken? We hebben het samen gedaan. En samen gaan we ook door. Laten we niet zeggen dat we klaar zijn samen te werken. We moeten verder gaan. Er zit hier een hele mooie generatie vol met kinderen. En samen met jullie moeten we ervoor zorgen dat ook deze kinderen een plek krijgen in deze stad. Dat ze een goede opleiding krijgen in deze stad. Dat zij naar de universiteiten gaan en dat ook zij, net als mijn vriend Anil Kumar, vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Den Haag. Dus ik kijk naar u kinderen. Ik hoop dat jullie je best gaan doen op school. Dat jullie je ouders trots gaan maken. En ik wil jullie vragen om ook niet alleen je best te doen, maar ook eens te komen kijken bij de hindoescholen hier in Den Haag. We hebben de tweede Vahon en de Sri Vishnu school. Ik ben zelf directeur van 5 scholen hier in Nederland. Al 28 jaar hebben we onze eigen scholen gesticht. Maar we zouden ook heel graag de Sikh-gemeenschap willen vragen om deel uit te gaan maken van onze scholen. We willen jullie Punjabi les aanbieden.
We willen jullie de ruimte geven om op de Sri Vishnu School en de Vahon-school jullie geloof in vrijheid te beleven. En ik hoop dat de kinderen die uitdaging aangaan. Want de Hindoestaanse gemeenschap doet het heel goed op het VWO en op de universiteit. Dus al die kinderen die nu heel hard hun best doen op al die scholen, blijf dat doen. Want deze Gurdwara is gebouwd om samen sterk te worden, samen bij elkaar te komen, samen jullie religie te beleven. En de volgende generatie zijn jullie. En dankzij deze Gurdwara kunnen we jullie identiteit, wie jullie zijn, waar jullie voor staan, elke zondag, maar ook door de week beleven. Maar ik nodig ook Harjit uit en Harwinder uit en de rest van het bestuur uit om niet alleen voor de gemeenschapper te zijn, voor jullie, maar ook voor de buren. Ik nodig jullie uit om ook sewa te doen voor al die mensen die het minder dan ons hebben. Want alleen dan maakt u onderdeel uit van die gemeenschap. Ik heb jullie de hand gegeven, jullie hebben die hand aangenomen en die hand laat ik niet meer los. Als jullie me nodig hebben, weten jullie mij te vinden. En we gaan door met elkaar. Lang leven de Sikh-gemeenschap. Dank u wel. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਜੇਸ਼ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਲੀਡਰ ਹਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰਜੇਸ਼ ਰਾਮਨਿਵਾਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਰਾਜ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਟਿਊਨ van der Kaai, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। Ik zal even Teun van der Kaai roepen voor 1 minuut even woord te geven hoe hij vond tijdens die bouwprocedure. Daarna voor 1 minuut Anil Kumar ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਟਿਊਨ van der Kaai, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਜੇਸ਼ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਡੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਸਨ ਪੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਨਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੋਗੇ ਜਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਟਿਊਨ van der Kaai for 1 minute. Goedemiddag allemaal. Ik ben inderdaad Teun van der Kaai. Ik ben projectleider bij de gemeente Den Haag voor dit gebied Laakhaven West. En ik heb zeg maar de 3 tempels, de 3M, heb ik tijdens het voorbereidingsproces begeleid. Om te zorgen dat op de aangewezen plek samen met woningen de bouw die voor deze tempel in ieder geval al gerealiseerd is, maar om de tempel heen wordt nog steeds gebouwd, om dat mogelijk te maken. Wij hopen dat het aan het eind van dit jaar het hele bouwblok zeg maar gevuld is en letterlijk ook de gebouwen gevuld. Want onze aandacht gaat nu vooral uit naar de openbare ruimte. En ik nodig ook de Sikhs-gemeenschap uit om mee te denken hoe we die openbare ruimte het best kunnen gaan invullen. Samen met de andere organisaties en belanghebbenden in het gebied. Onze planning is nu om in ieder geval de inrichting van de Kunststraat
aan het eind van het jaar zover te hebben dat we die op een mooie manier kunnen gaan inrichten met definitieve bestrating. En van Lieverlee gaan we de rest van het gebied dan op dezelfde manier netjes bestraten. Het voorbeeld is in feite de Waldorpstraat, omdat we die al eerder hebben ingericht. En de andere straten, daar gaan we dus zo snel mogelijk mee verder. In ieder geval nadat bebouwing aan de desbetreffende straat is opgeleverd. U bent terechtgekomen met de tempel in een gebied wat een zeer gemengd karakter heeft. Het was vroeger een bedrijventerrein, nu is het een gebied aan het worden met wonen en werken in grote menging. Ik denk dat er ongeveer 1100 woningen in dit gebied gaan komen. Dus ja, het wordt heel levendig. Langs het spoor hebben we al een aantal bedrijven die zijn opgeleverd. Dus het gaat binnenkort echt leven in dit gebied. Ik wil u nogmaals feliciteren met de ingebruikname van dit gebouw. En ik wens u een voorspoedige toekomst. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਹਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਵੀਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੀ, ਭਾਈ ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਵੀਰ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਮਸਟਰਡਾਮ ਤੋਂ, ਰੋਟਰਡੈਮ ਤੋਂ, ਈਤਰਖਤ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਾਲੈਂਡ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਲਮੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋ ਬੈਫਰਵੇਕ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ 7000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਈ ਹਨ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ 5, 10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹ 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਸੰਗ ਜੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ Teun van der Kaai en Rajesh Ramniwas ji en Anil Kumar ji en Robert van Leeuw van de Halsbouw als aanwezig die ook
ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ 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 ਖੜ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Als Robert van Leeuw aanwezig is, die wordt ook verzocht bij het podium te komen, alsjeblieft. Anil Kumar ji, die is ook politisch, die is ook aanwezig, even bij komen. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਤ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਓ। 50,000 ਪਾਉਂਡ ਜੋ 70,000 ਯੂਰੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਾਡਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ, ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਫਗਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 4,000 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 1,000 ਯੂਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, 1,000 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਔਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 14-15,000 ਯੂਰੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਬੈਫਰਵਾਈਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7,000 ਯੂਰੋ ਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਆਪ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਜੋ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰੋਟਰਡਮ, ਐਮਸਟਰਡਮ, ਅਲਮੇਰ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੇਤੀ ਹਨ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀਰ ਸਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 98,000 ਜੋ ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 53,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ 30-32,000 ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਕਈ ਜੋ ਚੈੱਕ ਹਨ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸਰਮੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਰਮਨ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਊਨਚਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਲ ਕੇ 11,000 ਯੂਰੋ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੰਭਾਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 6,000 ਯੂਰੋ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਿਹਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹਨ, 1 ਮਿੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ ਹਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਸਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਡੈਨਹਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਨਹਾਗ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਨਹਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਕਿ 2-2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੋ ਅਜੇ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਤਬਲਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅਬਾਊਟ 15 months ago 2014 ਦੇ ਅਖੀਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਐਂਡ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ 100-100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਨੋ ਦਾ ਜਾਂ ਰੇਨ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਆਮ ਨਾਟ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਔਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਹਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਲੇ 3-4 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਜੋ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 500-700 ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਮਿਲੀਅਨੇਅਰ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ 40-50,000 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਫॉर ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਹੋਰ 50,000 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜੀ।
ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੋਦਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।